ہوں ذاکر اویس ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ذکر وذ ذاکر اویس ترمذی۔ پروگرام ملاقات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پچھلے پروگرام میں آپ کی ملاقات شاعر اہل بیت خان مہک علی خان جلالہ سے کروائی تھی، اور اس سے جو پہلی ملاقات تھی ہم جہلم پہنچے اور وہاں پہ شاعر اہل بیت خطیب اہل بیت سید اصغر سجاد نقوی صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی تھی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شاعر اہل بیت حماد اہل بیت ہر دل عزیز شخصیت قبلہ حشمت رضا بہلول صاحب آف ملتان۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ قبلہ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم تو فیا علی مدد۔ السلام علیہ السلام مدد۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے چینل کو بلکہ مومنین کو آپ سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے ان لوگوں کو ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، مومنین کی محبتیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں آپ کے خاندان میں کون کون اس فیلڈ میں ہے خطابت میں؟ ماشاءاللہ آپ بھی شاعر ہیں، شوکت صاحب بھی خطابت کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب بھی ہیں، گلفام ہاشمی صاحب، تو اور کون کون ہے؟ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا، اور بالخصوص ممبر کے حوالے سے۔ ہمارے نانا سریکی اردو کے بہت باکمال شاعر تھے، نوحہ بڑا اچھا کہتے تھے، دوڑا کہتے تھے، اور مجالس بھی پڑھا کرتے تھے، صرف شوقیہ۔ ویسے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے لیکن پڑھتے بہت اچھا تھے۔ بیسیکلی جو ہمارے استاد ہیں شوکت صاحب کا بھی میرا بھی انہیں سے ہے۔ ہماری دادی ملتان کی بہت معروف ذاکرہ تھی۔ دادا ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ہیں، مرزا یوسف صاحب اور دوسرے جو ہیں بڑے علماء ہمارے دادا کی بیٹھک میں محفل میں ہوتے تھے، جس میں عالم حسین لکھنوی صاحب اور اس کے علاوہ مرزا صاحب اور دوسرے بڑے بڑے نام جو ہے نا پاکستان کے اس وقت ہمارے دادا کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ہمارے دادا بہت بڑے علم دوست تھے۔ ہمارے والد کو ہزاروں کے حساب میں اشعار یاد تھے، میر انیس، مرزا دبیر، میر انس، جوش، ہزاروں کے ساتھ۔ جس موضوع پہ بھی بات ہو تو ہمارے والد تقریباً ہر موضوع میں گفتگو کے دوران کوئی نہ کوئی شعر ضرور کوٹ کرتے تھے۔ اس طرح کا نظام تھا۔ ہماری والدہ بہت بڑی ذاکرہ تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، نوحہ کہتی تھی خاص طور پر۔ ہمارے چھوٹے بھائی جو شہید ہو گئے وہ بھی نوحہ کہتے تھے۔ ان کا نام نصرت رضا۔ قبلہ آپ کا ایک کلام ہے، اب وہ مکمل تو میرے اس میں مائنڈ میں نہیں آ رہا، میں ماتم شبیر کی صدرا پہ شاید کچھ اس طرح کا ہے، وہ اگر پلیز سنا دیں۔ جی بس وہ 4 مصرے ہیں ماتم کے حوالے سے، بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت مومنین نے دعائیں دی، مالکوں نے عطا کیے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں، سبحان اللہ۔ میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس میں آج کل کے حالات کی بات تھی کہ آج کل 2 مومن وہاں شہید، 4 وہاں شہید، 5 وہاں شہید، 10 وہاں شہید، جیسا کہ پشاور کا سانحہ بھی ہوا، تو اس میں تھا کہ میں ماتم شبیر کی صدرا پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا، تم مارو مجھے مار دو واعظ، مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا۔ اور قبلہ ایک اور کلام بھی ہے، اب آپ میسر ہیں تو آپ کو زحمت دے رہے ہیں، سن کے اذانوں کی صدا۔ جی یہ بھی 4 مصرے بہت زیادہ پسند کیے گئے، بہت پذیرائی ملی کہ سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا، شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا، سبحان اللہ۔ اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو، اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کی شاعری میں، آپ کی نظر میں پسندیدہ چیز کیا، اسپیشلٹی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ میں تو نوحہ پسند کرتا ہوں بیسیکلی، اس میں میرا ایک بہت اچھا نوحہ ہے کہ نظر اٹھا ریت کربلا دی، نظر اٹھا ریت کربلا دی،
सुजान में को हुसैन हाँ मैं, सुभान अल्लाह। नजर उठा रेत करबला दी, सुजान में को सानी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, सुजान में को हुसैन हाँ मैं, बका दा दाइम निज़ाम हाँ मैं, शरीयतां दा दवाम हाँ मैं। सुभान अल्लाह। करबला की जमीन करे इमाम हुसैन यहाँ खैमे नहीं लगाओ जो जगह छे, नजर उठा रहे तो करबला दी, सुजान में को हुसैन हाँ मैं। सानी मुझे याद आ गया, दरमियान में सुना दूंगा, वरना एक शेर आपके हवाले करता हूँ आपके हुक्म की तामील में, वो वरना असूली तौर पर मुकम्मल हो चुकी बात। बकादा दाइम निज़ाम हाँ मैं, शरीयतां दा दवाम हाँ मैं, रसूल रोंदे जो टुर गए हैं ओ मुक्तदी हन इमाम हाँ मैं। रसूल रोंदे जो टुर गए हैं ओ मुक्तदी हाँ इमाम, ओ मुक्तदी हन इमाम हाँ मैं, मिसाल देना तू अंबिया दी, सुजान में को हुसैन हाँ मैं। सुभान अल्लाह। आपके बाकायदा शायरी में उस्ताद कौन है? जिनकी वैसे तो हम अपने नाना से ही हमने शुरू किया है, लेकिन मेरे जो बाकायदा उस्ताद हैं जिनके पास मेरी शक्कर है वो अल्लामा गज़नफ़र साहब हैं। गज़नफ़र अब्बास तौसफ़ी साहब? जी जी, गज़नफ़र अब्बास। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला ये बताइएगा कि आप ख़ुद माशाल्लाह शायर हैं और मुल्क पाकिस्तान में आपकी वीडियोस भी देखते हैं हर जगह, जहाँ पे मैं ख़ुद भी मजालिस पढ़ने के लिए जाता हूँ तो आपके पोस्टर और सारा कुछ, तो इलाकाई तौर पर शायर वैसे भी जाकर जाता है हर इलाके में। आपका पसंदीदा मजमा शायरी के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में वो कौन सा है? शायरी अंचोली कराची अच्छा, बहुत अच्छा सुना जाता है, वाह कैंट में बहुत अच्छा सुना जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये किसी उसके अलावा कह रहा हूँ। और इस्लामाबाद का जो सामे है वो भी बहुत अच्छा है शेर के हवाले से। खैरपुर में बहुत अच्छा शेर सुना जाता है सिंध में। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। खुद हमारे मुल्तान में अगर कोई बंदा शेर कहने वाला हो जी, तो शेर बहुत अच्छा सुना जाता है। मुल्तान के लोग भी शायरी पसंद, असल में हमारी जो फील्ड है वो ज़्यादा नोए से मुतल्लिक है हमारा निज़ाम। तो जो बंदा नोहा या मातमी है, मातमी तो वैसे शेर पसंद करता है, मातमी को शेर समझ भी जल्दी आता है। अच्छा, हाँ उसका एक, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी नोहे में रहता है जी तो नोहा तो शायरी है ही है, जी। तो इसलिए उसको शेर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपकी नज़र में जो शायरी के जितने भी मौज़ू औकाफ होते हैं वो हर तरह से मुकम्मल है, वो कौन शायर है इस वक्त मौजूदा? तो डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं कराची से, अच्छा, शौकत साहब हैं, मैशर लखनवी साहब हैं, ये लोग इस वक्त बहुत खिदमत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़ा कमाल कह के चले गए। अच्छा, इस तरह मुझे मिर्ज़ा साहब बहुत पसंद, मिर्ज़ा दबीर साहब। अच्छा किबला, एक चॉइस, कोई एक बंदा अगर मैं कहूँ आपने सेलेक्ट करना है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा और जो इस दुनिया में मौजूद हैं, तो वो कौन से दो शोरा होंगे? मैं तो दबीर साहब को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो गुजर गए। ठीक। मौजूदा इस वक्त जिस नहज पे काम डॉक्टर हिलाल नकवी साहब कर रहे हैं शायद कोई कर रहा हो। माशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़ाती राय क्या है इस जुमले के बारे में? अक्सर हमें ये सुनने को भी मिला है और पढ़ने में भी फेसबुक पे कि मिंबर पर ज़ाकिरीन गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मुझे ये नहीं पता ज़ाकिरीन गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं नहीं करते। इसमें यह भी ज़रूरी है कि सामईन क्या सुनना चाह रहे हैं। हाँ, सामईन का भी वो मेयार नहीं रहा। अगर खुदा न खासा मैं नहीं कहता कि ज़ाकिरीन गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाकिर गैर ज़िम्मेदार हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेशक। हाँ, तो सामईन देखे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो हर चीज़ में होती हैं। ऊपर नीचे कोई अब हर बंदा, आप जो है ना तालिब चौधरी साहब को सुनना चाहते हैं आम बच्चे से, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। जो आम बच्चा नया है तो वो अपने हिसाब से बात करेगा। अब ये ज़ाकिरीन का हिसाब है। अब जो पहली वाले बच्चे को, पहली वाला बच्चा नीचे बैठा हुआ है, आप उसको एमए का सिलेबस सुनाओगे तो वो तंग होगा। ठीक है। मौला उनके दर्जात बुलंद करे बहुत ज़्यादा। मैं एक दफ़ा उनके मदरसे में बैठा, उनसे बात का आखिरी मुलाकात मेरी वही थी, रियाज संशारत वाल साहब, माशाल्लाह, एक बड़ा नाम ज़ाकरी का। उन्होंने एक कमाल जुमला कहा, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा बहलोल साहब साड़ा काम बहुत मुश्किल है,
मैं क्यों? कहते हैं हमारे सामने एक आम जो टीचर है, वो जो 7वीं वाले को पढ़ा रहा है 7वीं, जो 8वीं वाले को पढ़ा रहा है 8वीं वाले को, हमारे सामने ये होता है कि हमने अनपढ़ को भी सेटिस्फाई करना होता है, दरमियान में बंदा डॉक्टरेट करके बैठा है PhD, उसको भी सेटिस्फाई करना होता है। तो ये काम बड़ा मुश्किल है। मजमा तो जो आपके सामीन है, मजमा तो मैं नहीं कह सकता, लफ्ज़ माकूल नहीं है, जो आपके सामीन है मिक्स गैदरिंग है ना, आप उसमें ये तो नहीं हाथ लगा सकते कि जो MSc है तो वही आएगा सुनने के लिए, अनपढ़ भी आएगा, बिल्कुल, लेकिन अनपढ़ होता नहीं जो अली को मानता है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गैर मुमकिन सी बात है कि बाबुल इल्म पे सजदा करते हैं। और पुराने ज़ाकिरीन ने हमें मजाले सुना सुना के बशीर साहब ने, तुराबी साहब ने, गुलफाम साहब ने, इन्होंने ऐसी ऐसी हमारे ज़हन बना दिए, ऐसी बातें एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा भी डिस्कस नहीं कर सकता जो हमारे आम बंदे कर रहे होते हैं। ये हमारी मजालिस का फैज़ है बेशक। और ये मजालिस जनाब सैयदा के खुतबों से हमें मिली हैं, सरकार सजाद के खुतबों से। पहली मजलिस जनाब सैयदा नहीं पढ़ी है, और मेरे हिसाब में मजलिस का निसाब भी वहीं से लेना चाहिए। जो जो बातें बीबी ने अपने खुतबे में की वो मजलिस में होनी चाहिए, जो नहीं की वो नहीं होनी चाहिए। खाम खा की बातें जी मजलिस में इस बात का जिक्र करो, इसका जिक्र, जो बीबी ने जिक्र किया है पहली ज़ाकिर है वही जिक्र मजालिस में करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम दे दिया। किबला आप सलामत रहें, हिसार विलायत में रहें। उसके जो बीबी ने कहा कि आपने हमारे साथ ये जुल्म किए, हमारी ये शान थी, फिर तबरा के तुम्हारे साथ क्या होने वाला, बीबी ने अंजाम बता। ये 3 बातें, चौथी बात बीबी ने कही नहीं। अब तुम्हारी मर्जी है, आप लोगों को हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो कि मजलिस में ये बात भी हो, इसका पैगाम नहीं दिया आपने, इसका पैगाम दिया, ये नहीं कहा वो नहीं कहा। बाबा वो मजलिस की बानी से तो पूछो मजलिस में बात क्या करनी है। जहाँ से मजलिस मैं जो समझता हूँ, इसमें कोई किसी के नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ज़ाकिर हूँ। मैं ज़ाकिरी के लिए भी मेरा अलग मेयार है, तो ज़ाकिरी के लिए हुसैन को जानना जरूरी है, मैं तो हुसैन को नहीं जानता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी ज़ाकिरी के मेरे लिए मैं एक शेर कह देता हूँ, जैसा मर्जी लोग उस पर कमेंट करें, मुझे नहीं पता। मेरी ज़ाकिरी के लिए यह है कि जिक्र शब्बीर तेरा जिसको भी करना होगा, सुभान अल्लाह, जिक्र शब्बीर तेरा जिसको भी करना होगा उसको तौहीद के मनसब से गुजरना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने के बिला। उससे नीचे हम जितने लोग हैं, हम में से कोई भी ज़ाकिर नहीं है हुसैन का, हम नाम ले, ज़ाकिर वही है जो हुसैन को जानता है, वो वही है बस। तो फेसबुक के यूजर्स हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। किसी के मकाम, आपने 1 सेकंड में किसी को फिरौन कह दिया, आपको फिरौन का तर्जुमा भी पता नहीं आता है कि नहीं आता। एक हजूम है लोगों का, गुफ्तगू का, पता नहीं है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, बस कर दी। ठीक है। हाँ, किसके मुतालिक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगला बंदा कौन है, कोई पता नहीं। ठीक है, बस बात करनी है। यानी मोहतात होकर बात करनी चाहिए। यूजर तो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए कि मैं हूँ, सही, हालांकि मैं कुछ नहीं, मैं वही है जिसके लिए हमने अल्लाह अकबर कह दिया। हमें मैं जेब भी नहीं देती जी, उसको मैं जेब देती है जो वो है या जो उसके मजहर हैं, जो उसका तारुफ कराने यहाँ पे आ गए। हाँ, हमें कैसे पता चलता अल्लाह कैसा है? हाँ, अगर ऐनुल्लाह ना होता, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, हमें कैसे पता चलता अल्लाह कहाँ कैसा है? बस वो मेरा एक शेर है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अली को देखते जाओ, मुझे पहचानते जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। अली को देखते जाओ, मुझे पहचानते जाओ, अली ना हो अगर जाहिर कहीं वहमो गुमा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। फिर सोचते रहो कि अल्लाह की आंख कैसी होगी, अल्लाह के हाथ कैसे होंगे। अली को देख लो, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का लहजा है, अल्लाह की जुबान है, तो उससे पहचान लो अल्लाह को। सुभान अल्लाह। मोमिनीन इकराम, आप देख रहे हैं चैनल ज़िक्र विद ज़ाकिर, और प्रोग्राम मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत, हम्माद अहले बैत, जनाब हशमत रज़ा बहलोल साहब ऑफ मुल्तान। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किबला, आपसे आपका पसंदीदा कलाम, आपकी नज़र में जो आपका, मोमिनीन तो आपका सारा कलाम ही बहुत अच्छे अंदाज से सुनते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में आपका जितना कलाम भी है उसमें से आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है, वो चंद सतरें अगर आप सुनाएं। असल में बेसिकली जो है ना, मैं नोहे का शायर हूँ,
یہ محافل میں مجھے یہ دوست آج کل کے جو ہیں محسن جعفری، بادل مدت والے، حسنین اکبر اور یہ بچے سارے مجھے کھینچ کے لے آئے، ورنہ کچھ ایسا میرا زیادہ نوحے کا ہے. اور الحمدللہ بڑا کرم خصوصی کہ میرا پہلا نوحہ حلقے میں سن 73 میں پڑا گیا ہے. 50 سال سے اوپر کی ڈیوٹی میری نوحے کی ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حصار ولایت میں رہے ہیں. ہاں، یہ خصوصی کرم ہے ان کا. اس میں بڑے اچھے سے نوحے ہوئے. ایک نوحہ تھا اردو، یوں درد کو رگوں میں اتر جانا چاہیے، یوں درد کو رگوں میں اتر جانا چاہیے، ہم کو غم حسین میں مر جانا چاہیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اے کربلا ہمیں بھی تو پامالیاں ملیں، اے کربلا ہمیں بھی تو ملیں، اے کربلا ہمیں بھی تو پامالیاں ملیں، ماتم میں یہ وجود بکھر جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتم میں یہ وجود بکھر جانا چاہیے. ایک سمت ہے حسین، ایک سمت ہے یزید، تو اب بھی سوچتا ہے کدھر جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہلول جس جگہ سے بھی قائم کا ہو گزر، اس رہ گزر پہ جہاں سے گزر جانا چاہیے. سبحان اللہ. تو اس چینل ذکر و ذاکر اویس ترمذی، اس کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، ترویج علم کا ایک سلسلہ ہے. اگر اس کو پازیٹیو یوز کیا جائے تو بہت خوبصورت بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، جو نہیں سنا، گوشہ نشین ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے بھی انٹرویو کیے جائیں. ہاں چلو، ہم تو لوگ ماتمداریوں میں چلے جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں جن کے بڑے بڑے اشتہار بھی لگ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں اور یہ سلسلہ رہنا چاہیے، لیکن یہ خالصتاً پازیٹیو ہونا چاہیے، تنقید کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تعمیر اس پہ لازمی چاہیے، تعمیری عمل. میں سراہتا ہوں آپ کے اس عمل کو، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو مرضی محمد و آل محمد کے مطابق، جو میرے مالکوں کا حکم ہے، ایسا جس میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا بندہ نہیں آنا چاہیے جو خدا نخواستہ میرے مالکوں کی شایان نشان بات نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت پیاری بات آپ نے کی، بہت پیارا پیغام آپ نے دیا. اور قبلہ میری کوشش ہے، اور میں نے کچھ ایسے پروگرام شوٹ بھی کیے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں، کہ عزادار اور عزاداری کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر زمانہ انہیں نہیں بھی جانتا تو ہماری کوشش ہوتی ہے انہیں زمانے تک لے کر آئیں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میرے استاد محترم ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب اس وقت جو کام کر رہے ہیں، عزاداری سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، عزاداری کے حوالے سے ہر بندہ ہی محترم ہے، جس طرح وہ ایک سیٹ اپ کر رہے ہیں، جو عوامی مسائل پہ وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد امداد کر رہے ہیں، ان کے کام کے بارے میں اور ان کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ مولا کے اچھے ذاکر ہیں، خصوصاً مصائب کے حوالے سے. اچھا، ان کے یہ جو معاملات ہیں پرسنل، جو ان کے جو ابھی جو کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے میرا اتنا زیادہ قرب نہیں ہے، بہت زیادہ قرب ہونے کے باوجود نہیں ہے، کیونکہ وہ رابطہ میرا احترام کرتے ہیں، بہت ادب سے ملتے ہیں. مجھے بڑی مرتبہ انہوں نے کہا بھی کہ جب آپ ہمارے علاقے میں آئے تو میرے گھر ضرور ہیں. تو بس وہ نیٹ پہ ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور مومنین کے لیے بھلائی کرنا تو اس سے اچھا کام تو ہے کوئی نہیں. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور آپ کا میں شکر گزار ہوں، مولا آپ کے چینل کو ترقی دے، اور لوگ اس کو پسند کریں، انشاءاللہ پسند کریں گے. پہلے بھی لوگ پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور شکر گزار آپ کا اس لیے ہوں کہ مجھ جیسے بندے کو آپ نے چنا، پتہ نہیں کیوں. جیسے آل محمد چن لے تو پھر اسے بڑے بڑے نامور لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی کریمی ہے، محبت ہے آپ کی، اور کرم ہے جناب سیدہ کا. میں تو عزاداروں کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. ہمیشہ سلامت رہے، عزاداری قائم رہے، حسینیت قائم رہے، اور ولایت کی بقا ضروری ہے. اگر علی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح رسول اور خدا منوانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا.
बस। بے شک بہت پیارا پیغام دے رہے تھے, بہت پیارے پیغام سے نواز رہے تھے. مولا انہیں سلامت رکھے. بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. جب آپ ان سے ملاقات کریں گے, میری جو پسندیدہ شخصیات ہیں ملاقات کے حوالے سے, میں اپنے استاد محترم سے ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, وہ تو ہیں ہی, لیکن قبلہ آغا علی حسین قمی نجفی آف بکھر, جب آپ ان سے ملاقات کریں گے, آپ ان کو نہیں جانتے, وہ آپ کو نہیں جانتے, لیکن جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا جیسے اپنے کسی بہت عزیز شخصیت سے ملاقات کر رہے ہیں. مرحوم و مغفور قبلہ محمد عباس قمی صاحب, قبلہ صاحب بھی ہیں, بہت ساری ایسی شخصیات ہیں. تو یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں, آپ نہیں جانتے, پھر بھی آپ ان سے ملیں گے, آپ کو ایسا احساس ہوگا جیسے کسی اپنے بہت ہی عزیز سے ملاقات کر رہا ہوں. یہ ان کی پرسنالٹی کا, یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جو میری نظر میں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے گا, یہ حصار ولایت میں رہیں, حیات خضر مولا انہیں عطا فرمائیں, اور یہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام تو یاد.